Hi guys. So today we are actually discussing about different structures. That is, it will be starting from simple cubic unit cell, and next structure, crystal structure. What we are actually going to discuss is FCC, that is face centered cubic. Third one is body centered cubic, and HCP we will discuss later because it's slightly different from the other structures. So, and connected to all these structures there are some calculations, that is you need to know some parameters. For example, if I am taking the case of simple cubic unit cell, you need to know the coordination number, the effective number of atoms, and also the atomic packing factor. And you can expect at least one question from this session in the final exams. 80 to 85 percentage chance is there. So atomic packing factor, everyone knows because you have learned it in your plus 2 classes, but it's just like you need to calculate it. Okay, rather than just writing the numbers, you need to derive how the particular number for a particular structure will come. So first one is simple cubic unit cell. So simple, as mentioned in the earlier video, you know that the crystal structure actually is a forms from a repetitive arrangement of a particular block. That particular block is called unit cell. Okay, so depending on the arrangement of atoms in a unit cell, the unit cell can be classified into different types, and we are actually discussing about right now simple cube. And simple cubic unit cell, from the figure itself you can see that all the sides are same, that is sides of the cube is same, and the atoms are sitting at the corners. There are no atom in any other position, that is there is no atom in the face center, there is no atom in the center of the cube. Only in simple cubic structures we can see atoms only at the corners of the cube. That is, ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഫോർ എ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇൻ 3 dimensions, resulting in the periodic arrangement of atoms, and finally the material will have simple cube structure. ആൻഡ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു ഒറ്റ മെറ്റീരിയലേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് പൊളോണിയം. നോട്ട് ചെയ്യണം, സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒറ്റ മെറ്റീരിയലാണ് പൊളോണിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്? കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് 6. അപ്പോൾ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It's the number of nearest neighbor atoms for a particular atom. So if I'm just taking any atom, the coordination number means the number of atoms nearest neighbor atoms, ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആറ്റംസ്. സോ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറിന് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈ 6 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ്? നിയറസ്റ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് 6 ഉണ്ടാവണം. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫിഗറിൽ ആക്ച്വലി ദ ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചെറുതായി വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇറങ്ങി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദ ആറ്റംസ് വിൽ ബി ടച്ചിങ് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ എല്ലാ ആറ്റംസും ഇറ്റ് വിൽ ടച്ച് ഈച്ച് അതർ, മേ ബി ലൈക്ക് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഓവർലാപ്പ് വിൽ ബി ഓൾസോ ദെയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇത്ര സ്പേസിലല്ല നിൽക്കുന്നത്, ഓൾ ദ ആറ്റംസ് വിൽ ടച്ച് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആറ്റംസ് എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും? കോർണറിലായിരിക്കും. 2 കോർണർ ആറ്റംസ്, അതായത് ഒരു കോർണറിലുള്ള ആറ്റം നെക്സ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള ആറ്റമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യും. ബട്ട് ഡയഗണലി ഉള്ള കോർണറിലുള്ള ആറ്റമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൗ യു ക്യാൻ സീ ഒരു കോർണർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് 3 കോർണേഴ്സ്, 3 നെയ്ബറിങ് കോർണേഴ്സ് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ 3. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ 6 വന്നു? ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ കൺസെപ്റ്റ്. ഇൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ആറ്റംസ്, ദ പീരിയോഡിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. സോ ആറ്റോമിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇൻ 3 dimensions യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഒരു ആറ്റം ഞാനൊരു കോർണറിൽ ഇപ്പം ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ വരച്ചതേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം another unit cell will be there. It has also
എന്തുണ്ടായിരിക്കും? 3 കോർണേഴ്സ് ഇല്ലേ? സോ അങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 വരുന്നത്. അതിപ്പോൾ പറയാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി യൂണിറ്റ് സെൽ repeated in 3 dimensions. So the center atom is the red colored atom. We are taking red colored atom. It's not the center atom, the red colored atom, and we are counting the immediate neighbors of red color atom. You can count the immediate neighbors of any atom, but ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡ് കളർ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ദ റെഡ് കളർ ആറ്റം ഹാസ് എത്ര നെയ്ബേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if I am just taking any atom inside a material which is having simple cubic structure, only polonium is there, so each and every atom will have 6 immediate neighbors. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഫ്രം ദ യൂണിറ്റ് സെൽ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇൻ 3 dimensions. ഡെഫിനറ്റ്ലി നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്ബറിങ് ആറ്റംസ് ആണ്. അത് ഒരു യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആവുന്നത്. സിമിലർലി ഫോർ FCCയും HCP ആണെങ്കിലും BCC ആണെങ്കിലും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് കൺസിഡറിങ് ദ അതർ യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ മനസ്സിലായോ? അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിലുള്ള ആറ്റംസ് ആക്ച്വലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we cannot say that an entire atom belongs to a unit cell since it comes for simple cubic structure, because the atoms are shared in the corners. So definitely there are other unit cell or other atoms spread in 3 dimensions. So a particular unit cell in the corner atoms of a particular unit cell is shared by 8 other unit cells. Okay, അപ്പോൾ 8 other unit cells ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? 1/8 പാർട്ട് മാത്രമേ കോർണറിൽ അവൈലബിൾ ആവൂ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അൺലെസ് അൺടിൽ ആൻ ആറ്റം ഈസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ക്യൂബ്. സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ക്യൂബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ആറ്റം ഇറ്റ്സ് സോൾലി ബിലോങ്സ് ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് സെൽ. ബട്ട് ഇവിടെ കോർണറിലായതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഷെയർഡ് ബൈ അതർ യൂണിറ്റ് സെൽ. അപ്പോൾ അവിടെ 1/8. So effective number of atom is 1/8 into ഒരു കോർണറിൽ 1/8. എത്ര കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്? 1/8 into 8. So effective number will be 1. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 1/8 atom at the corners. അപ്പോൾ 1/8 atom at the corners പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കണ്ടു. ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ, ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? Atomic packing factor is the volume of atoms in a unit cell by volume of the unit cell. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇഫ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ, ദ വോളിയം ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വോളിയം ഓഫ് ആറ്റം അറിയണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു നോ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം. എപ്പോഴും ആറ്റംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് സ്പിയർ മോഡലാണ്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ വോളിയം ആസ് 4/3 πr³. ബട്ട് വോളിയം ഓഫ് ആറ്റംസ് മീൻസ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ. സോ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണ്? ഓൺലി 1. 1/8 ആറ്റംസ് ഒരു കോർണറിലുണ്ട്. സോ ഓരോ കോർണറും 1/8 ഇൻറ്റു 8 വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ എത്ര? 1. സോ 1 ഇൻറ്റു 4/3 πr³. ഓക്കെ, ആൻഡ് 1 ഇൻറ്റു 4/3 πr³ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ. വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ക്യൂബ്. ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡിലെ എ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ക്യൂബും മുകളിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? 4/3 πr³. അപ്പോൾ ഈ 4/3 πr³ നമ്മൾ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ, others are just constant, they will cancel out and the final result will be a number. So here you can see 4/3 πr³. ഇവിടെ r എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ if I am just taking one corner, since it is shared, ഒരു കോർണറിലെ ആറ്റമിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ r എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ a/2 ആണ് അല്ലേ? പകുതി റേഡിയസ് അല്ലേ? സോ r = a/2 and
സോ R ഈക്വൽ ടു 0.5a എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം റേഡിയസ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? 4/3 പൈ r³ എന്താക്കി എഴുതാം? a/2 ആക്കി എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 0.5a ആക്കി എഴുതാം. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് എന്താ കിട്ടുന്നത്? 0.52 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് അഗെയിൻ the next thing is face centered cubic structure. Face centered cubic structureും സിമിലർ ആണ്. face centered cubic structureൽ എന്തായിരിക്കും ഉള്ളത്? there are atoms at the corners and atoms at the center of each face. എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് FCCക്ക്? 1 2 3 4 5 6. സോ ടോട്ടൽ 6 ഫേസ് ആർ there. ഇല്ലേ? അത് ഫിഗർ എടുത്തില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. സോ 6 ഫേസ് ഉണ്ട്. സോ അൺലെസ് compared to simple cube structure, FCC structure, so if I'm just taking aluminum FCC structure ആണ്. Aluminum has atoms at the corners and at the center of each face. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് 2 കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം അല്ലേ? സോ all the atoms will be of same കളറാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫേസ് സെൻറ്ററിലും കോർണറിലുള്ള ആറ്റംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. സോ ആറ്റംസ് വിൽ ബി അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സിലുള്ളതാണ് വൈറ്റ് ആറ്റം, കോർണറിലുള്ള എന്താണ്? റെഡ് ആറ്റംസ്. സോ ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സിലുള്ള ആറ്റംസ് എത്ര ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5. എഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു ഫേസിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. സോ 6 ആറ്റംസ് അറ്റ് ദ ഫേസസ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ corner atoms actually shared by 8 other unit cells. What about the face atoms, face centered atoms? Face centered atoms actually shared by 2 unit cells. So ഒരു ഫേസിൽ 1/2 ആറ്റമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും? 1/8 × 8. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ കോർണർ ആറ്റംസിൽ 1/8 × 8 പ്ലസ് പിന്നെ എന്ത് വരും? ഓരോ ഫേസിൽ 1/2 അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ 1/2 × 6 ഫേസ് ഇല്ലേ? സോ അപ്പോൾ 1/2 × 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3. 1/8 × 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. സോ 3 + 1 വിൽ ഗിവ് 4 ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. സോ ഇനി കോർഡിനേഷൻ നമ്പറും കൂടെ. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 1/2 ആറ്റംസ് ആണ് ഷെയർഡ് ബൈ ഈച്ച് ഫേസ്. അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് നിയറസ്റ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് വേണം, ഇല്ലേ? ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് നിയറസ്റ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് എങ്ങനെ വരും? 12. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് 1 ഫേസ്, ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് വിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് ആറ്റം. അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബർ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഓൺലി 4 ആറ്റംസ്. ബട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്ത് പറ്റും? അനദർ യൂണിറ്റ് സെൽ വിൽ ബി ദെയർ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് 4 ആറ്റംസ്. അതെന്ത് ചെയ്യും? അതുമായി ഷെയർ ചെയ്യും. സോ അവിടെ 8 നമ്പേഴ്സ് വരും, ഇല്ലേ? പിന്നെ എന്ത് പറ്റും? പുറകിലുള്ള വൈറ്റ് ആറ്റംസ് 1 2 3 4 അതും ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ബാക്കിയുള്ള 4 ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സിലുള്ള ആറ്റം ഒരു ഫേസ് സെൻറ്ററിലുള്ള ആറ്റത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ 4 ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 4, ഫ്രം ദ യൂണിറ്റ് സെൽ കോർണറിൽ നിന്ന് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ 4. And another unit cell, if I am just taking immediate neighbor unit cell, that particular unit cell corner also will be touching this particular atom. So avadeyum 4. So 4 + 4 + 4 gives 12. അതാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. ഇവിടെ 12 ആയത്. സിമ്പിൾ ക്യൂബിന് എന്തായിരുന്നു? 6. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ 1/8 ആറ്റം അറ്റ് ഈച്ച് കോർണർ ആൻഡ് 1/2 ആറ്റം അറ്റ് ദ ഫേസ് സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ 1/2 × 6 + 1/8 × 8. അവിടെ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് 4 കിട്ടും. ഈ 4ൻ്റെ പ്രാധാന്യം എവിടെയാണ്? when we calculate atomic packing factor for the same, that is for FCC, the volume of the atoms in the unit cell എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you need to take 4/3 pi r³ into effective number. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അവിടെ? 4 × 4 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ ആ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ 4
FCC കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 4/3 pi r cube ഇൻറ്റു 4/3 pi r cube ഇൻറ്റു 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയൂം ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ, ദാറ്റ് ഈസ് a cube ആണ്. പക്ഷേ ഈ r എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് a കണ്ടുപിടിക്കണം. സിൻസ് ആൻ ആറ്റം കംസ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഫേസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് r ഈക്വൽ ടു a/2. കാരണം ആ സെൻറ്റർ ഉള്ള ആറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് കോർണറിലുള്ള ആറ്റംസിന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ സെൻറ്റർ ആറ്റം. അപ്പോൾ അവിടെ വി ആർ ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് ദ ഫേസ് ഡയഗണൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു 4/3 pi r cube ഇൻറ്റു വോളിയൂം ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ. അപ്പം r ഈക്വൽ ടു 4r ഈക്വൽ ടു √2a എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷനാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ 0.74 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റെഡ് ലൈൻ കണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഫേസ് ഡയഗണൽ. സോ ഫേസ് ഡയഗണലിലെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയഗണലിൽ എത്ര ഇതുണ്ട്? സെൻട്രൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2r + r + r ഇല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 2r + r + r. ടോട്ടൽ ആ റെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് 4r ആണ്. ഇനി ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് 4r, ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ സൈഡ് a ആണ്. സോ സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും? a ആയിരിക്കും. സോ ദ 4r ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു a² + a². അപ്പോൾ 4r ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2a². അപ്പോൾ 4r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ്സ് √2a. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ √2 4r ഈക്വൽ ടു √2a വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get atomic packing factor for FCC equal to 0.74. That means 74% packing efficiency is there. About 74% of the space is filled with atoms. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. But if I'm just taking simple cubic structure, only 52% of the space is filled with atoms. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് FCC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. FCCയും HCPയും ആണ് മാക്സിമം APF ഉള്ളത്, അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്പേസ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ആസ് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടി സ്പേസ്. അത് ഞാൻ ക്ലോസ്ഡ് പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാം. ആ വോയിഡ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡും ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡും. അതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടറും എഫക്റ്റീവ് നമ്പറും കോർഡിനേഷൻ നമ്പറും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, so this is the case atomic packing factor for FCC, that is 0.74. But for simple cube it is actually 0.52. ഇനി FCC structures ഏതൊക്കെയായിരിക്കും വരുന്നത്? അലൂമിനിയം ഈസ് FCC. ഓക്കെ, നിക്കൽ ഈസ് FCC. ഈവൻ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് FCC. അതായത് ചില മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന് എബോവ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആവും, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. സോ സ്റ്റീൽ അങ്ങനെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എബോവ് ടിൽ അപ് ടു 912 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി BCC. എബോവ് 912 ഇറ്റ്സ് FCC. ആൻഡ് again after 1300 or something it's again goes back to BCC. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ അതങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറയുന്നത് അലോട്രോപിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അതും പറയാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ FCC സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് അലൂമിനിയം, നിക്കൽ ഒക്കെ പറയാൻ FCC എന്ന് പറയാം. ബട്ട് സിമ്പിൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയൊരു സ്ട്രക്ചറേ ഉള്ളൂ, പൊളോണിയം. ദെൻ ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് BCC അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. BCC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ ദർ ആർ നോ ആറ്റംസ് അറ്റ് ദ ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സ്, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് there are atoms at the corners and the center of the cube. Center of the cube ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? ആ ആറ്റം ഇറ്റ് സോൾലി ബിലോങ്സ് ടു ദ ക്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും? സെൻട്രലല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആറ്റമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വേറെ യൂണിറ്റ് സെല്ലും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്താലും ടച്ച് ചെയ്യില്ല. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആറ്റംസ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് വിച്ച് ടച്ചസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആറ്റം ഈസ് എത്ര ആയിരിക്കും? ഓൺലി അറ്റ് ദ ക്യൂബ് കോർണേഴ്സ്. അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 8. ദെൻ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1/8 ആറ്റംസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ഈച്ച് കോർണർ. സോ അത് സെയിം ആണ്, 1/8 × 8 gives 1. പിന്നെ ഒരു ആറ്റം ഇറ്റ് സോൾലി ബിലോങ്സ് ടു ദ
Q. So അവിടെ 1/8 into 8 plus 1 gives എത്ര 2, എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ 2. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 4/3 πr³ ഇൻറ്റു 2 ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഫേസ് ഡയഗണൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലേ, നമുക്കിവിടെ ബോഡി ഡയഗണൽ എടുത്താലേ പറ്റും. അതായത് ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡയഗണലി ബോഡി ഡയഗണൽ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നെക്സ്റ്റ് കോർണറിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അത് പറയാം അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഫോർ BCC. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ, എ രണ്ട് സൈഡിലും എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട്. സോ 4r = √3a, ദാറ്റ് ഈസ് ബോഡി ഡയഗണലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇറ്റ് ഈസ് യു നീഡ് ടു ഡിറൈവ്. ബോഡി ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ട് 4r = √3a എന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുതി തന്നെ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ആസ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഈ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് ദാറ്റ് calculate the atomic packing factor for BCC. You cannot simply write 4r = √3a. You need to show in the PDF how you have made this particular derivation. That is just simple ആണ്. ബോഡി ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ട് 4r = √3a അത് കാണിച്ചിട്ട് you need to go to the formula saying 4/3 πr³ divided by a³, and the final atomic packing factor, the number will be 0.68. അപ്പോൾ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ലെഫ്റ്റ് ആസ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ്. ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഡു ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഫോർ BCC. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബ്, FCC, BCC, കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പറഞ്ഞു, എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ പറഞ്ഞു, അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ പറഞ്ഞു. സോ ഐ ഹോപ്പ് തിങ്സ് ആർ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് just we can discuss in our actual class, so in the live class. Okay, so okay guys, then yeah, ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, so in the next class we will talk about some other parameters. ബേസിക്കലി അതൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. അത് ഞാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഓണമിക്കേഷൻ അതിന് ജസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഇടാം. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഗൈസ്, then thank you.